ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وفاق خزانہ اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سال کے بعد ہوتا ہے، اور آخر میں نے جیسے کہا اس خبری میں بات کروں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ روپیہ پریشر میں آ جاتا ہے. اور ہم آپ کو وہ بھی اعداد و شمار بتائیں گے کہ جو پچھلے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہوا یا بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس ہوا اس وقت کیا ہوا تھا ڈالر روپے کے ساتھ، اور اس سے پچھلا جو تھا اس میں کیا ہوا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ پہلے بول چکا ہوں لیکن دہرانے میں حرج نہیں ہے. کوئی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو جائے ایک سال کے اندر. جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی کل 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کھڑا ہو گیا تھا، اور آئی ایم ایف میں چلی گئی تھی حکومت کے حالات بہت خراب ہیں. 2.5 ارب ڈالر کے خسارے کے اوپر آئی ایم ایف پروگرام میں ہم چلے گئے تھے. یا 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا آخری سال میں، اور اس سال میں بھی ود ان دا ایئر بھی بڑھ رہا تھا. جو مئی جون جولائی 3 مہینے تھے اس میں اوسط 2 مہینے ہر مہینے 2 بلین ڈالر کا خسارہ ہو رہا تھا، یعنی 24 بلین ڈالر سالانہ کی ہم پیس پہ پہنچ چکے تھے. تو وہ پچھلا سال جو تھا وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا، وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا، اور ود ان دا لاسٹ ایئر آلسو بھی بڑھ رہا تھا. سو اس 8 مہینے کے اندر ہوا کیا کہ وہ جو خسارہ پہلے سے بڑھ رہا تھا اس کو پہلے روکنا تھا، پھر اس کو نیچے لے کر آنا تھا. تو مجموعی طور کے اوپر جو ٹریڈ کا ہمارا تجارت کا خسارہ ہے گڈز اینڈ سروسز دونوں ملا کے، تو وہ 24.2 ارب ڈالر جو ہے وہ 8 ماہ میں پچھلے سال تھا، اور اس سال وہ کم ہو کے 21.5 ارب ڈالر ہو گیا. نہیں، یہ ٹریڈ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 11.4 ارب ڈالر تھا اس 8 ماہ کے اندر پچھلے سال، اور وہ کم ہو کے 8.5 ارب ڈالر ہو گیا. یعنی جو ڈالر کی سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ تھا وہ کم ہوا اوسط. یہ 8 مہینے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو وہ بڑھ رہا تھا. تو جب جولائی آیا 2018-19 کا، تو 2018 کا جب جولائی آیا تو وہ اس سے پچھلے جولائی سے کہیں زیادہ تھا. تو جو خسارہ یہ سال شروع ہوا کم، یہ اب یہاں پہ کم 8 مہینے میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تیزی سے وہ کم ہو رہا ہے مقابلے میں پچھلے سال کے جو ہم نے پالیسیز اپنائی. ان پالیسیز کے نتیجے کے اندر جو تجارت کا خسارہ تھا فروری کا جو آخری مہینہ ہے اس میں 2.9 ارب ڈالر کی فروری 2018 میں خسارہ تھا تجارت کا، اور فروری 2019 میں 2.3 ارب ڈالر، 2.9 سے کم ہو کے 2.3 پہ آ گیا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ فروری 2018 میں 1.2 ارب ڈالر تھا، جو کہ کم ہو کے 360 ملین ڈالر رہ گیا، یعنی 72% اس کے اندر کمی آئی. تو وہ جو بہت بڑا سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ کم ہوا تھا تو وہ کم ہو گیا، اور بہت خاطر خواہ اس پہ کم ہو گیا. اس لیے جو پچھلے ابھی ہفتے 10 دن سے ہو رہا ہے نا، یہ پیور اسپیکولیشن ہو رہی ہے. یہ کچھ مارکیٹ میں خبریں پھرتیں، فیک نیوز لگی، اسکرین شاٹ جعلی بنا کے بھیج دیے گئے. وہ میرے پاس آ گیا اسکرین شاٹ کی، اسد عمر نے کہا 160 کا ہو جائے گا ڈالر ابھی جون میں. میں نے کہا کسی کو کہا یار فون کرو ایکسپریس نیوز کو، یہ کیا خبر چلا رہے ہیں. ایکسپریس والوں نے کہا جی اس کو دیکھیں تو ہمارا تو لوگو رائٹ پہ ہوتا ہے، یہ تو لیفٹ پہ فیک کسی نے لوگو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. اور یہ ایک خبر نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ فیک نیوز آئی جا رہی ہے. جو باقی کسر بچی تھی وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے آ کے اسما شیرازی کے پروگرام پہ اور بہت سارے پروگرامز پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ لکھ کے دے دیا ہے آئی ایم ایف کو کہ کتنے کے ڈالر کی کمٹمنٹ ہوگی. آئی ایم ایف کے ساتھ یہ میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ان کی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ڈالر کتنے پہ ہونا چاہیے. ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں ماننا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ کر دیا. ان کے پاس ٹائم آج کل زیادہ ہے. ڈار صاحب ادھر آ کے قانون کو فیس کر لیں. اچھا نہیں لگتا پاکستان کے وزیر خزانہ کو سب لوگ روز ایبسکانڈر بولتے ہیں. تو یہ ساری خبروں کی وجہ سے ہوا تھا. میں نے آج صبح بھی بولا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ روپیہ ایکویلیبریم پہ. ٹیکنیکل ٹرم، یعنی تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بتا دیتا ہوں آپ کو. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپیہ اپنی صحیح ویلیو کے اوپر ہے یا یہ اپنی ویلیو سے زیادہ یا کم ہے. جنوری 2018 میں 127 کا ریئر تھا، یعنی ٹیکنیکل انالیسز یہ کہہ رہا تھا کہ روپیہ 27% اپنی حقیقی قدر سے زیادہ ہے. اس کو 27% کم ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایکویلیبریم پہ آنے پہ. آج اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ
इक्विलिब्रियम पे है, यानी कोई वजह नहीं है कि अब रुपए की कोई कीमत के अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी कमी हो। ये स्पेकुलेटिव है और ऐसे मैं लोगों को भी कह रहा हूँ कि ये खाम जो बातें बना के आप ऐसी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी सुगत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, वहाँ पे पैसा डाल दें, और ज़मीनों की कीमतें बड़ी आजकल अट्रैक्टिव हुई तो डाल दें। ये डॉलरों के अंदर जो लोगों ने आपको पीछे लगाया है ना, आपका नुकसान करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ना स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो कर रहे हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये एक्टिविटी अगर 1-2 दिन और चली ना तो फिर हमें जो है फिर कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा, बट लेकिन इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। तो डॉलर की ये मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त की है। अब ज़रा से देख लें कि ये जो रोज़ बयान देते हैं जिन्होंने कहा कि डॉलर की कदर, रुपए की कदर गिरने से, डॉलर मजबूत होने से तबाही आ गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये नहीं हुआ था, तो इनको ज़रा से देख लें कि ये पहले हुआ क्या था। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से इन्होंने डील किया तो क्या हो गया था। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो करंट अकाउंट का खसारा हमने इनहेरिट किया है, उसका अशर अशीर नहीं था इनका। उसके बावजूद क्या हुआ था रुपए के अंदर पहले 8 महीने में जो हमारे हुकूमत के उससे कंपेरेबल, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई जी, पहले 8-9 महीनों के अंदर 25.5% की कमी हो गई रुपए के अंदर की कीमत के अंदर। रुपए की डॉलर पैरिटी में 25.5% कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के वक्त में 10.1% कमी हुई और हमारे वक्त में 10.8% कमी हुई। सो इसके बावजूद कि उनको सिर्फ बैलेंस करंट अकाउंट का खसारा $2.5 बिलियन मिला था, वो 10% से ज्यादा डिवैल्यूएशन हुई थी और हमें $19 बिलियन का खसारा मिला था। हमारी भी वही 10% से थोड़ी सी ज्यादा हुई है, तकरीबन बराबर हुई है। सो ये जो रोज बयानात देते हैं ना, उनसे बोलें कि अपना वक्त जो है ना जरा पीछे मुड़ के देख लें। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूं, जहां तक मुझे याद पड़ता है इसहाक डार साहब थे वजीर खजाना जिसमें पीरियड की बात कर रहा हूं। फिर आ जाए जी दूसरी, मैं डॉलर पे आखिरी बात बोल दूं। डॉलर 105 का था दिसंबर 2017 में। 2017 दिसंबर से जुलाई 25 2018 तक ना इमरान खान वजीर आजम थे, ना असद उमर वजीर खजाना थे। रुपया 105 से 127 पे पहुंचा था, 22 रुपए की कमी आई थी। उस 7 माह के अरसे के अंदर 22 रुपए की कमी आई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद 7 माह के अंदर रुपए की कदर में मजीद 14 रुपए कमी आई है, लेकिन उससे कम कमी आई है जो उससे पहले 7 महीने गुजरे थे जिसमें हमारी हुकूमत नहीं थी। सो डॉलर की कीमत जो है वो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स के लिहाज से कम कर देना जो है वो मईशत के लिए अच्छा होता है या ये ख़राब चीज़ होती है। इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोग्राम रख लें, उसमें मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब दोनों को बुला लें, उनका मुकालमा करा लें, हम सुन लें, हम भी मुस्तफीद हो जाएंगे। क्योंकि दोनों की जो पॉलिसियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, तो ज़रा आपस में उनकी गुफ्तगू हो जाएगी तो मेरी जहन क्लियर हो जाएगा कि बेहतर कौन सी पॉलिसी होती है। अब आ जाएं जी महंगाई के ऊपर। मैं एक से ख़त्म कर लूँगा ना फिर आप लूँगा। अच्छा, फिर आ जाए जी महंगाई के ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ महंगाई है, इसमें कोई हुकूमत ही किसी रुकन को ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई नहीं है, ये हकीकत है। मैं बिल्कुल जी, मैं तो बोल रहा हूँ कोई वजह ही नहीं है एब्सोल्युटली। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो कर्व के अंदर जो हो रही थी एक्टिविटी, और जैसे मैंने कहा मैंने कुछ मैसेजेस किए थे तो मुझे अभी जो टिकर्स वो बता रहे हैं उसी का असर मुझे लग रहा है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर महंगाई के ऊपर जी क्यों होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब पैदा होता है तो उसके बाद जो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि रुपए की कदर मार्केट से हम आहंग हो गई है, जिसे मसनूई तौर पर ऊंचा रखा गया था। किसी दिन अखबार में खबर लग जाती है कि असद उमर ने कह दिया कि डॉलर 160 का हो गया है, और कभी कहा जाता है कि IMF ने कह दिया कि डॉलर 180 का हो जाएगा। खुदा का वास्ता अफवाहें फैलाना छोड़ दें। ये खुदा का वास्ता अफवाहें फैलाना छोड़ दें। बेचारे मासूम लोगों को क्यों आप गलत मिसलीड कर रहे हैं ये लोग। वो किस दिन अखबार में खबर लग जाती है असद उमर ने कह दिया 160 का हो गया, IMF ने कह दिया 180 का हो जाएगा डॉलर। फिर अगले दिन खबर लग जाती है IMF ने मुतालबा किया है कि करेले जो है कम से कम 350 रुपए किलो बिकने चाहिए। खुदा का वास्ता स्टॉप स्प्रेडिंग दिस रूमर्स। असद उमर ने कहा कि IMF का कोई मुतालबा भी नहीं कि एक्सचेंज रेट। ये खुदा का वास्ता अफवाहें फैलाना छोड़ दें। बेचारे मासूम लोगों को क्यों आप गलत मिसलीड कर रहे हैं ये लोग। वो किस दिन अखबार में खबर लग जाती है असद उमर ने कह दिया 160 का हो गया, IMF ने कह दिया 180 का हो जाएगा डॉलर।
پھر اگلے دن خبر لگ جاتی ہے IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ کریلے جو ہے کم سے کم 350 روپے کلو بکنے چاہیے. خدا کا واسطہ اسٹاپ اسپریڈنگ دس ریورس. اسد عمر نے کہا کہ IMF کا کوئی مطالبہ بھی نہیں کہ ایکسچینج ریٹ